In this class, we are going to see criminal procedure code. I have uploaded lectures on Evidence Act, criminal procedure code, and also CPC in my YouTube channel, Ilango Ramsamy Advocate. If you want to go through all my lectures, you can go to my channel, Ilango Ramsamy Advocate, and you can go through them. If you are not subscribing my channel, kindly click the red button and subscribe my channel. Thank you for doing the same. Now I am proceeding to the class. Already in criminal procedure code we have seen charge, how the charge can be framed, what is the form of charge, what is the mode. These are the various basic how the charge can be framed. ஸோ இதுவரை நாம் இதுக்கு முந்தைய வகுப்புகளில் ஒரு குற்றச்சாட்டினை வணைதல், அது எந்த வடிவத்தில் இருக்க வேண்டும், எந்தெந்த குற்றங்கள் எவ்வாறு இருந்தால் எப்படியெல்லாம் குற்றங்கள் வணையப்படலாம், அதற்கு என்னென்ன மாதிரிகள், ஒரே ஆண்டுக்குள் 3 ஒரே குற்றத்தை செய்தால் எப்படி, அதே போன்று ஒரு குற்றச்சாட்டினை மாற்றினால் அதற்கு சாட்சிகள் விசாரிக்க வேண்டுமா என்பதை பற்றியெல்லாம் பார்த்து வந்தோம். இப்பொழுது சில குற்றச்சாட்டுகளை எவ்வாறு சேர்த்து விசாரிக்கலாம் என்பதை பார்க்க போகிறோம். இதில் பிரிவு 221 section 221 of CRPC, joinder of charge we have seen, in which we have seen up to section 220. In this class we are going to see 221 of CRPC, where it is doubtful when offence has been committed. What is the offence is committed, it is a very doubtful whether it constitutes a theft or whether it constitutes a criminal breach of trust, whether it constitutes a receiver of stolen property, whether it constitutes a cheating, what is the mode. Suppose a theft, extortion, by showing extortion, this kind of series of acts, then it is a doubtful what offence is committed. All the offence can be charged, and after a trial, which offence is made out, that for that offence the accused may be convicted or acquitted. That is the general procedure. ஒரே அல்லது பலவேறு செய்கைகள் செய்யும் பட்சத்தில் அந்த செய்கையானது எந்தெந்த குற்றங்களை நடைபெற்றதாக நீதிமன்றம் அனுமானிக்க முடியாத நிலை. இப்பொழுது ஒரு திருட்டு வழக்கு அல்லது அதே கையாடல், கிரிமினல் பிரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட், கையாடல் செய்துள்ளார், அல்லது திருட்டு வாங்கியவரா, அல்லது ஏமாற்றியவர், சீட்டிங், ஏமாற்று செய்துள்ளாரா, இந்த செய்கைகளை வைத்து தீர்மானிக்க முடியாது. ஆனால் இந்த 4 செய்கைகளுக்கு ஏதோ ஒன்று அவர் செய்துள்ளார் என்பதை நீதிமன்றம் கருதும் பட்சத்தில் 4 குற்றங்களுக்கான குற்றச்சாட்டினையும் வணைதல் குற்றச்சாட்டினை நீதிமன்றம் அந்த எதிரி மீது பதிவு செய்யலாம். ஸோ the court is entitled when series of acts constitute what offence it was committed, either it may be theft or it may be receiver of stolen property, it is a kind of criminal breach of trust, or if it is a kind of cheating, that cannot be decided. There is suspicious which the acts which constitute what is the offence, then all the offence can be charged together, and after making an evidence given by the witnesses, and the court found that if any one of the offence is committed, already charged for that offence, he may be convicted. That is the basic thing of the 221. பிரிவு 221
ஒருவர் என்ன குற்றம் செய்தார் என்பது அந்த செய்கையினை வைத்து நீதிமன்றம் அனுமானிக்க முடியாத நிலையில் அனைத்து குற்றங்களுக்கு உண்டான குற்றச்சாட்டுகளை பதிவு செய்யலாம். நீதிமன்றம் பதிவு செய்து விசாரணை கூடலாம். Accused may be charged with given all of such an offence and any number of such charges may be tried at once. He may be charged in alternative with having some of one of the offence. மாற்றி கூட பண்ணலாம் அல்லது எல்லாத்தையும் ஒட்டுக்க வச்சு ஒரே ட்ரையலாக நடத்தலாம். That is he can be tried for all the offences and alternatively having committed some of the offence. In such a case, அந்த மாதிரி வழக்குகளில் the accused is charged with one offence. It appears in evidence. ஒரு குற்றச்சாட்டு மட்டும் வச்சுருக்கிறாங்க. சாட்சியை விசாரிக்கும் பொழுது he committed different offence. வேறு குற்றங்கள் புரிந்துள்ளார். For which he may be charged under the provisions of one. He may be convicted for which he is committed and although he was not charged with it. அந்த மாதிரி சார்ஜ் பண்ணினா கூட அவர் மேலே அந்த அந்த தண்டனை கொடுக்கலாம். தட் இஸ் தி சார்ஜ் இல்லைனா கூட different offence. When after the evidence a charge is framed, then after the evidence the court come to a different offence is committed. That is, suppose a theft is charged for an offence, then it comes to know that he is only a receiver of stolen property. Then he can be convicted for offence of receiver of 411. ஸோ ஒரு திருட்டு குற்றம் சாட்டப்படுகிறார். விசாரணையில் அவர் திருடவில்லை என்பதும் அவர் திருட்டு பொருளை வாங்கினார் என்பதும் தெரிய வருகிறது. 411 வருகிறது. அவ்வாறு அவர் மேல் சார்ஜ் இல்லை என்றாலும் அந்த 411இல் அவருக்கு தண்டனை அளிக்கலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ் ஆஃப் 221. Then the example, A is an accused of an act which may amount to theft or receiving stolen property or criminal or cheating. He may be charged with theft, receiving stolen property, conducting breach of trust, and he may be charged with having committed theft or receiving stolen or criminal or cheating. ஸோ நாளும் செய்ததாகவும் அவர் மேலே குற்றச்சாட்டு வணையலாம். அதே சமயம் ஏதோ ஒன்று செய்ததாக கூட குற்றச்சாட்டு அவர் மேல் பதிவு செய்யலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் திங். இன் கேசஸ் ஏ இஸ் ஒன்லி சார்ஜ் வித் தெஃப்ட். அவர் திருட்டு குற்றம் மட்டும் இட் அப்பியர்ஸ் தட் ஹி ஹஸ் கமிட்டட் ஆன் பிரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட். இப்போ திருட்டு கேஸில் பதிவு பண்ணி குற்றச்சாட்டு போட்டு அவர் கிரிமினல் பிரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட்டு ஆர் receiver of stolen, he may be convicted for criminal or receiver of stolen as the case may, though he was not charged with such an offence. 411 ஒரு குற்றம் தான் புரிஞ்சிருக்கிறாரு அல்லது 406 குற்றம் புரிஞ்சிருக்கிறாருன்னு தெரிஞ்சால் தெப்ட் கேஸாக இருந்தாலும் அவரை மாற்றி அந்த அஃபென்ஸுக்கு தண்டனை கொடுக்கலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் திங். அப்ளிகபிலிட்டி பிரைமரி கண்டிஷன் ஃபார் 221. இந்த 221 பிரிவை எந்த பொருந்தும்னா டைம் ஆஃப் ஃப்ரேமிங் சார்ஜ். அந்த கோர்ட் சுட் ஹேவ் ஃபெல்ட் டவுட். நீதிமன்றம் குற்றச்சாட்டு வணையும் பொழுது நீதிமன்றத்திற்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் பட்சத்தில் விச் கான்ஸ்டியூட் அன் அஃபென்ஸ் அக்கௌண்ட் ஆஃப் நேச்சர் ஆஃப் ஆக்ட்ஸ் அண்ட் அலஜ்டு கமிட்டட். நீதிமன்றத்திற்கு ஒரு சந்தேகம் வருமானால் இது என்ன குற்றச்சாட்டு, இது தெப்டா அல்லது கிரீவ் சார்ஜா, ரிசீவர் ஆஃப் ஸ்டோலன் ப்ராப்பர்ட்டியா என்னன்னு இருக்கிற எவிடன்ஸ் வச்சு முடிவு பண்ண முடியலேன்னு நீதிமன்றத்துக்கு சந்தேகம். when there is a doubt arises at the time of framing charge, the 221 can be invoked by the magistrate. That is the power given to the magistrate when that is the ruling. Sam Sagib M. Multani versus State of Karnataka, AIR 2001, Supreme Court, page 931. Equivalent citation 2001 to SEC, page 577. Equivalent citation 2001 MLJ Criminal, page 422. That is the basic things. Then when offense 222, next section is 222, 222 பிரிவு. I will read. When offense proved included an offense is charged. An offense proved included in the offense charged. When offense is charged with an offense constitutes several particulars, combination of one constitute complete minor offense
such a combination is proved, but remaining are not proved, he may be convicted minor offense, he may be charged with. If a person is committed and causing hurt, so he is if he has committed grievous hurt with a deadly weapon, he may be charged for the offense of 326. இப்போ ஒருத்தர் ஒரு கொடுங்காயம் ஏற்படுத்தினார், மரணத்தை விளைவிக்கும் கொண்டு ஆயுதத்தை வைத்து கொடுங்காயம் ஏற்படுத்தினார் என்று ஒரு குற்றச்சாட்டு வரையப்படுகிறது. அடித்தார், காயப்படுத்தினார். ஆனால் அந்த குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கிறதுக்கு அந்த வெப்பனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதில்லை, அல்லது அது கொடுங்காயம்னு சொல்லி நீதிமன்றத்தில் நிரூபிக்கவில்லை. ஸோ த ப்ராசிக்யூஷன் miserably fails to either it is a grievous hurt or it fails to produce to show that it is a deadly weapon. If it is grievous hurt, then the charge can be altered to 325. Though there is no charge is framed for the offence under section 325, he may be convicted for offence under, if it is a grievous hurt is proved, but weapon not proved, it is a deadly weapon. Likewise, when there is a 326 offence is charged with and the grievous hurt is not proved, the weapon used by is a deadly weapon, then he can be convicted for the offence of 324 IPC. So he is causing injury, simple injury by using deadly weapons. So he can be convicted for minor offense. ஸோ ஒரு பெரிய குற்றத்தை ஒருவர் செய்திருக்கிறார் என்று அவர் மீது ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கப்படும் பட்சத்தில் அதை விசாரித்து பிறகு அந்த குற்றச்சாட்டில் ஏதோ ஒரு தன்மை நிரூபிக்கப்படவில்லை, அதனால் அதற்கு கீழான குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டது என்றால் அந்த கீழான குற்றத்தை சார்ஜ் இல்லை என்றாலும் நீதிமன்றம் அவருக்கு தண்டனை அளிக்கலாம். உதாரணம், ஒருத்தர் கொடுங்காயம் விளைவிக்கிறார், அந்த மரணத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் ஆயுதத்தை வைத்து ஒருவருக்கு கொடுங்காயம் ஏற்படுத்துகிறார் என்று ஈடாசா 326 குற்றச்சாட்டு வைக்கப்படுகிறது. நீதிமன்றம் விசாரிக்கிறது. நீதிமன்றம் விசாரிக்கும் பொழுது அதில் 326 அது கிரீவியஸ் ஹர்ட் கொடுங்காயம் என்பதை அரசு தரப்பில் விடுவிக்கவில்லை என்றால் அந்த மரண விளைவிக்கு வைத்து கொண்டு அவர் சாதாரண காயம் ஏற்படுத்தினார் என்று நீதிமன்றத்தில் சாட்சியின் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டால் அவர் மீது ஈடாசா 324 மரண விளைவிக்கக்கூடிய ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி அவருக்கு சாதா காயம் ஏற்படுத்தினார் என்று 324 கீழ் அவருக்கு குற்றச்சாட்டு இல்லை என்றாலும் அவரை தண்டனை அளிக்கலாம். அதே போன்று அந்த 326 ஈடாசாவில் பயன்படுத்திய ஆயுதம் கொடுமையான ஆயுதம், மரணத்தை விளைக்கும் ஆயுதம். அந்த ஆயுதத்தை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி அரசு தரப்பு நிரூபிக்கவில்லை, இது மரணத்தை விளைவிக்கும் என்று சந்தேகம் ஏற்படுமானால் அவருக்கு சாதா வெப்பன் பயன்படுத்தினார் என்று 325 கொடுங்காயம் விளைவித்தார், 325 சட்டத்தின் கீழ் ஈடாசாவின் கீழ் தண்டனை அளிக்கலாம். ஸோ பெருங்குற்றத்திற்கு குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்யப்பட்டு நிரூபிக்கப்பட்டது சிறு குற்றமாக இருக்கின் அதில் குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்யப்படவில்லை என்றாலும் தண்டனை அளிக்கலாம். தட் இஸ் தி பவர் given to alter the charge and convict for minor offence. That is the power. When a major offence is charged, then it is proved that the minor offence is committed. Minor offence is proved only. Then the minor offence, there is no charge. Then for the commission of minor offence, the court is entitled to convict him for minor offence. That is the 221. Then 222 subsection 2, where a person is charged with an offence and facts are proved which reduce the minor offence, he may be convicted minor although he is not charged. That is already I have explained to you. நான் ஏற்கனவே சொன்னதான், மேஜர் அஃபென்ஸுக்கு குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்யப்பட்டு அது பின்னிட்டு சாதாரண குற்றமாக நிரூபிக்கப்படும் பட்சத்தில் அந்த குற்றச்சாட்டு இல்லை என்றாலும் அந்த சிறு குற்றத்திற்கு பெரிய குற்றத்திலிருந்து விடுவித்துவிட்டு சிறு குற்றத்திற்கு தண்டனை அளிக்கலாம்.
where a person is charged with an offense of he may be convicted to attempt to commit and although attempt is not. இப்போ ஒரே வந்து ஒரு அட்டெம்ப்ட் பண்ணுறார், இது வந்து ஒரு தெஃப்ட் கேஸ் போடுறாங்க, அவர் வீட்டுக்குள்ளார போகிறாரு, பொருள் எடுக்க போகிறாரு, பிடிச்சிட்றாங்க. ஆனால் 379 போட்டு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அவர் 379 போட்டு அவர் வெறும் அட்டெம்ப்ட் தான் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி நிரூபிக்கப்பட்டால், when the attempt of offense is proved, then there is no need to frame a separate for attempt. Even though there is no charge is framed for attempt to commit such an offense, then he can be convicted with the aid of the attempt to commit that offense. For example, a person is said to be committed cheating. சீட்டிங் பண்ணி பொருளை வாங்கிட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி போலீஸில் போடுறாங்க. அந்த மாதிரி சீட்டிங் போட்டுட்டு போடுறாங்க. பட் அவர் வந்து அந்த பொருளை வாங்கிட்டு போயிட்டாரு, வாங்க முயற்சிப்பதற்கு முன்னாலேயே அந்த அவர் வந்து உஷாராகி அந்த ஏமாந்தவர் போலீஸில் கேஸ் கொடுத்து அவர் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பின்னால் தெரிய வரும் பட்சத்தில் அவர் ஏமாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்துள்ளார். 420 is read with 511. That is the attempt to commit cheating. That is the ஏமாற்று குற்றத்திற்கு 420 உடன் இணைந்த பிரிவு 511 கீழ் அதனை குற்றச்சாட்டினை படி அதற்கு அவர் புரியவில்லை, ஆனால் அதுக்கு முயற்சி எடுத்துள்ளார் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதால் அதற்காக தண்டனை வழங்கப்படலாம் என்று நீதிமன்றம் தண்டனை வழங்கலாம். Though attempt is not framed, it is framed for completed offense, but it is proved that there is an attempt is made, then he can be convicted for the attempt to commit such an offense. That is the major things. Nothing this section shall deem to authorize to convict a minor offense where the condition requested for initiation of with the have not been satisfied. இந்த மாதிரி மேஜர் அஃபென்ஸுக்கு போட்டு மைனர் அஃபென்ஸை வந்து நடத்துறதுக்கு ஏதாச்சும் நடைமுறை பின்பற்றப்படவில்லை என்று சொல்லி அதனால் இது பாதிக்கப்பட்டது என்று கூற முடியாது என்பதுதான் இதனுடைய அடிப்படையாகும். தென் 223 செக்ஷன் 223 ஆஃப் CRPC 223 வேர் த பர்சன்ஸ் மே பி சார்ஜ் ஜாயின்ட்லி. இப்போ 2-3 பேர் சேர்ந்து சீட்டிங் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி சீட்டிங் பண்ணதில் யார் ஒட்டுக்கா சேர்த்து ஒரே கேஸில் விசாரிக்கலாம். ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்து இப்போ 2-3 பேர் சேர்ந்து பண்ணுறாங்க, அது ஒருத்தர் தனியாக பண்ணாங்களா அல்லது யாரை வந்து என்னென்ன அஃபென்ஸுக்கு வந்து கோ அக்யூஸாக சேர்த்து விசாரிக்க முடியும். தட் இஸ் a person, an offense is committed by several persons. What are the persons can be joined together and tried in one case. That is the basic. பல்வேறு நபர்கள் பல்வேறு குற்றங்கள் புரிந்திருக்கும் யாரை வந்து அந்த வழக்கில் சேர்த்து ஒரே வழக்காக விசாரிக்க முடியும் என்பதுதான் 223. தட் இஸ் தி ஜாயிண்ட். த ஃபாலோயிங் பர்சன்ஸ் மே பி சார்ஜ் அண்ட் ட்ரைடு டுகெதர், நேம்லி. கீழ்கண்ட நபர்களை ஒரே குற்றச்சாட்டாக பதிவு செய்து அவர்கள் ஒரே வழக்காக விசாரிக்கலாம். அவை என்னென்ன என்று A 223A. Person accused of same offense committed in the course of transaction. So the persons accused of same offense committed in the course of transaction. But there are 2 persons prepared a document and cheating somebody else. So the both person has committed forgery document preparation and cheating. So 2 persons involved committing the forgery and using the forged document for the purpose of cheating. Then these 2 persons can be combined together and tried as in one case, same transaction. The person accused of offense and the person accused of abetment or abetment to committed suicide. And a person making an attempt, then a person is committed the offense. So these 2 persons can be tried jointly. ஸோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு குற்றத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறாரு, ஒருத்தர் வந்து அந்த குற்றத்துக்கு முயற்சி செய்தார் என்று அவர் மீது குற்றச்சாட்டு இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த முயற்சி செய்த நபரையும் அந்த குற்றத்தை முழுவதும் புரிந்த நபரையும் ஒரே வழக்காக சேர்த்து விசாரிக்கலாம்.
a person has made an attempt to commit an offense and another person completed the offense committed, and the completed person, offense completed person, and also attempt person, both can be tried in one case. That is the basic principle. So இருவரையும் சேர்த்து person accused of more than an offense of the same kind. ஸோ ஒரே வகையான குற்றத்தை பல்வேறு நபர்கள் வந்து பர்சன்ஸ் அக்யூஸ்ட் ஆஃப் மோர் தேன் ஒன் அஃபென்ஸ் ஆஃப் தி சேம் கைண்ட். இப்போ வந்து திருட்டு வழக்கு ஒரே மாதிரி எல்லாம் பண்ணி வித்தின் தி மீனிங் டூ நைன் கமிட்டட் பை தம் ஜாயிண்ட்லி வித்தின் தி பீரியட் ஆஃப் 12 months. இப்போ வந்து திருட்டு குற்றத்தையே சேம் கைண்ட் அதே மாதிரி குற்றத்தை வந்து ஒரே வருடத்திற்குள் 12 monthsக்குள்ளார வந்து சேர்ந்துருந்தாங்கன்னா அந்த வழக்கையும் சேர்த்து விசாரிக்கலாம் ஒரே அஃபென்ஸாக. பர்சன் அக்யூஸ்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் அஃபென்ஸ் கமிட்டட் இன் டிஃப்ரெண்ட் கோர்ஸ் ஆஃப் த சேம் டிரான்சாக்ஷன். The person accused different offense committed in the course of the same transaction. For example, this is a D. I will give you an example. A person forged a document. Another person used the forged document. Both can be put into one case and can be tried for jointly. There is no need to put a case for fabrication of false document and using the fabricated false document for cheating. These two persons can be tried together in one case. ஒருத்தர் வந்து ஒரு போர்ஜரி டாக்குமெண்ட் தயாரித்து கொடுக்குறாரு, ஒருத்தர் வந்து அந்த போர்ஜரி டாக்குமெண்ட்டை பயன்படுத்தி ஏமாத்துறாரு. இப்போ இந்த 2 பர்சனும் வந்து தயாரித்து அதுக்காக அந்த ஏமாத்துறதுக்காக அவர் கொடுத்து அவர் ஏமாற்றினார்னா போர்ஜரி டாக்குமெண்ட் தயாரித்ததற்காக அவரை மேலே குற்றச்சாட்டும் ஏமாத்தினவர் வந்து ஒரே வழக்காக வைத்து விசாரிக்கலாம். தட் இஸ் தி டி. தென் தி இ. பர்சன் அக்யூஸ் ஆஃப் அன் அஃபென்ஸ் theft, extortion, cheating, criminal breach of person, receiving, retaining, assisting the disposal of concealment as receiver of same transaction, first named and abetment and committed. இந்த மாதிரி தெஃப்ட் கேஸு, எக்ஸ்ட்ராஷன், கத்தி காமிச்சு மிரட்டி திருட்டு பண்ணுறது, சீட்டிங், கிரிமினல் பிரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட், கையாடல் குற்றம், அண்டு ரிசீவிங், இந்த மாதிரி திருட்டு பொருள் வாங்கிறதெல்லாம் வந்து பல்வேறு நபர்கள் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இது அனைவரும் ஒரே அதில் அட்டெம்ப்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அபட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த நபர்களை அனைவரும் ஒரே வழக்கில் போட்டு விசாரிக்கலாம், ஒரே வழக்காக போடலாம். தட் இஸ் தி தென் எஃப். பர்சன் அக்யூஸ்ட் ஆஃப் 411 and 414 இந்தியன் கோட் எய்தர் தோஸ் செக்ஷன் stolen possession and transferred by one offense. ஸோ 411 414 either those section in respect such a possession of which has been transferred by one offense. ஸோ 411 இருந்தாலும் 414 இருந்தாலும் ஒட்டுக்காக விசாரிக்கலாம். தட் இஸ் தி பேசிக். ஸ்டோலன் ப்ராப்பர்ட்டி தான் ரெண்டுமே. தென் சாப்டர் 12 ஆஃப் இந்தியன் பீனல் ரீட்டைனிங் கவுண்டர்ஃபீட். இப்போ வந்து இதில் வந்து ஒருத்தர் வந்து கள்ள நோட்டு வச்சுருக்கிறாரு, ஒருத்தர் தயாரித்து கொடுக்குறாரு, ஒருத்தர் வந்து வச்சுருக்கிறாரு, இன்னொருத்தர் அதை கொடுத்து பயன்படுத்த சொல்கிறார். ஸோ தீஸ் ஆர் தி 3 கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அஃபென்ஸ். ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கவுண்டர்ஃபீட் காயின், அதாவது கள்ள நோட்டு தயாரிக்கிறது ஒரு குற்றம். தயாரித்து இன்னொருத்தர் வாங்கி கொடுக்குறார், அவர் வாங்கி வச்சுருக்கிறார். இஸ் இன் பொசஷன் ஆஃப் தி கவுண்டர்ஃபீட். கள்ள நோட்டை அவர் இடத்துல வச்சுருக்கிறார். இன்னொருத்தர்கிட்ட கொடுத்து இதை போய் இந்த ஒருத்தரை ஏமாற்றி இந்த நோட்டை செலுத்திட்டு வாங்கன்னு கொடுக்குறார். ஸோ ஹீ இஸ் யூஸிங் தி கவுண்டர்ஃபீட்டிங் காயின். ஸோ தீஸ் 3 person கேன் பி ட்ரைடு டுகெதர் அண்ட் கேன் பி ஜாயின்ட் ட்ரையல் கேன் பி மேட். ஸோ ஒரு கள்ள நோட்டு அடிக்கிறவர் மேலே ஒரு கள்ள நோட்டை வச்சிருக்கிறவர், அதே கள்ள நோட்டை வச்சிருந்தவர் அதே கள்ள நோட்டை ஒருத்தர் பயன்படுத்தினார் என்று 3 நபர்கள் 3 விதமான குற்றங்கள் ஒரே கவுண்டர்ஃபீட் அந்த நோட்டுகளை தயாரித்து அதையே ஒருத்தர் வச்சிருந்து அதையே பயன்படுத்தினார் அப்படின்னு சொல்லி 3 விதமான 3 பேர். பொசஷன் இஸ் அன் அஃபென்ஸ், அது வச்சிருக்கிறது ஒரு குற்றம், தயாரிக்கிறது கள்ள நோட்டு தயாரிக்கிறது ஒரு குற்றம், அதை பயன்படுத்துறது ஒரு குற்றம். இந்த 3 நபர்களையும் ஒரே வழக்காக போட்டு விசாரிக்கலாம். இந்த அப்ளை சார்ஜஸ் கவுண்டர் ஃபீட் அண்ட் அதே மாதிரி கவுண்டர் ஃபீட்டை வச்சு ஒருத்தர் தூண்டுறாரு, போய் இது பண்ணார், ஏமாத்துறதுக்கு தூண்டுறாரு. அட்டெம்ப்ட் பண்ணாலும் அந்த ஒருத்தர் முயற்சி செய்கிறான், அந்த பணத்தை கொண்டு காமிச்சு ஏமாற்ற பார்க்குறான், உடனே அவனை பிடிச்சி போலீஸில் கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ ஹி கேன் மேக் அன் அட்டெம்ப்ட் அண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப்
கவுண்டர்ஃபீட் தயாரிக்கிறது, வச்சிருந்தவர், இந்த அட்டெம்ப்ட் பண்ணவர் மூணையும் ஒரே வழக்காக போட்டு சிறைக்கலாம். That is the basic things. Provided that where a number of persons are charged with separate offence such as fall within the categories of section, the main such a person application so desires and such a would not be prejudice affected thereby it is expedient to all sides together. இந்த மாதிரி சார்ஜ் போட்டு அக்யூஸ்ட் வந்து இப்படி விசாரிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி எனக்கு இந்த பாதிப்பு ஏற்படுத்துன்னு சொல்லவில்லை என்றால் நீதிமன்றம் அதை தொடர்ந்து நடத்தலாம். ஸோ வென் தேர் இஸ் நோ ப்ரிஜுடிஸ் இஸ் காஸ்ட், ஸோ அந்த நீதிக்கு பங்கம் அந்த மாதிரி ஒட்டுக்கா போட்டு விசாரிக்கிறதுனால எனக்கு வந்து பங்கம் ஏற்படும் ஏதோ ஒரு அக்யூஸ் கிளைம் பண்ணாத வரைக்கும் அவருடைய ஒரே வழக்காக போட்டு விசாரிக்கலாம். வென் தேர் இஸ் நோ ப்ரிஜுடிஸ் காஸ்ட் டு தி அக்யூஸ், நோ சச் அப்ளிகேஷன் இஸ் ஃபைல்டு and the accused is not claiming right to try separately, then the court can try the same in all together. அதை ஒன்றாக சேர்ந்து நடத்தலாம். Joint trial when not permission. When the offence has been committed and accused under 176, a distinct offence which has no connection with the criminal conspiracy hatred and mother alleged to have committed by the accused, it has been held the interest of justice the petitioner have to be tried separately and by the trial court. ஸோ ஒரு 176 இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் ஒருத்தர் மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டு பார்க்குறாங்க. வேறு அஃபென்ஸ் இஸ் கமிட்டட் 176 இஸ் தனிப்பட்ட குற்றம் விச் ஹேஸ் நோ கனெக்ஷன் வித் எய்டர் கிரிமினல்ஸ் கான்ஸ்பிரசி ஆர் ஹேச்டு தி மர்டர் அலெஜ்டு கமிட்டட். அந்த குற்றச்சாட்டுக்கும் அந்த கொலை நடந்ததுக்கு அந்த கொலைக்கு சதி திட்டத்துக்கு அந்த அக்யூஸ் வர்றதில்லை. ஸோ இட் வாஸ் ஹெல்ட் தட் இன் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் த பெட்டிஷனர் ஹேவ் ட்ரைடு செப்பரேட்லி 176 ஆஃப் ஐபிசி. ஸோ இந்திய தண்டனை சட்டம் 176 What is 176? Omission to give information to public servant by and legally bound to. இப்போ வந்து ஒரு கொலை நடக்குது, கொலை ஒன்று நடக்குது அல்லது கொலை செய்யறதுக்கு சதி திட்டம் தீட்டுறாங்க. அவர் தெரிஞ்சே வந்து போலீஸுக்கு வந்து தகவல் கொடுக்கறதில்ல. அவரை தெரிநாட்டு வழக்கில் ஒட்டுக்கா போட்டு நடத்த முடியுமா? That is the Supreme Court decided the Sundararajan and others versus Inspector of Police CBCAD Erode 2008 1 Law Weekly Criminal page 750. So a person is bound to give information. These are the offense to be committed. இந்த குற்றம் நடைபெறப் போகிறது என்பதை ஒரு அரசு காவல்துறைக்கோ அல்லது நீதிமன்றத்துக்கே தெரியப்படுத்த வேண்டும். அவ்வாறு தெரியப்படுத்தவில்லை என்றால் அவர் மீது 176 குற்றச்சாட்டு சாத்தலாம். குற்றச்சாட்டு சாத்தப்படுவதற்கு உரிமை உண்டு. அது வந்து செப்பரேட் அந்த மாதிரி தன் கடமை செய்வதற்கு தவறு விட்டார் என்றதால் 176 போடலாம். அதுக்காக அவர் அந்த கொலைக்கேஸ்லையும் சேர்ந்து போட்டு விசாரிக்கக்கூடாது. இது வந்து அவர் கடமை செய்யாதனால அவர் 176 வருது. அவர் அந்த கொலைக்கும் அந்த கொலையில் அவர் ஈடுபடலை, அந்த கொலைக்கு போகவும் இல்லை, அந்த கொலை சதியிலையும் அவர் ஈடுபடவில்லை என்ற பட்சத்தில் அவர் மீது தனியாகத்தான் வழக்கு நடத்த வேண்டும் என்பதுதான் இந்த அடிப்படை சென்னை உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பாகும். வித்ட்ராயல் ஆஃப் ரிமைனிங் சார்ஜ் அண்ட் கன்விக்ஷன் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் தி செவரல் சார்ஜ். ஒரு குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்படுகிறது, அதை வந்து அரசு தரப்பில் ஒரு குற்றச்சாட்டை பொறுத்தவரை நாங்கள் வழக்கை வாபஸ் பெறுகிறோம் என்று கூறினால் அது என்ன, எப்படி நடத்துவது? So when the prosecution is trying to withdraw, when there is more offence is committed, when the conviction is made and one of the several charges is the prosecution entitled to withdraw the charges, then what is the procedure? That is the 224. So withdrawal of a charge, particularly when there is a different charges are framed, then one of the charges can be withdrawn. That is the power given to the prosecution. When charge containing more than one heads, one framed against the same person. A person is committed theft and also
457. This is the one example. This cannot be done, but this is the one. More than one heads. Suppose 420 and 406 or 409. A 409 and 420 both are charge is framed. For example, ஒருத்தர் மேலே ஏமாற்றுதலுக்கும் ஒரு அரசு ஊழியர் 409 மற்றும் 420 ரெண்டுலையும் போடுறாங்க. And framed against the same when conviction has been heard on one or more of them. அதில் வந்து has been heard on the அதில் ஒன்றுக்கோ அல்லதுக்கு ரெண்டுமே 420 409 ரெண்டுக்கு தண்டனையானாலும் the complaint or officer conducting the prosecution அந்த 420 409க்கு அவருக்கு தண்டனை கொடுத்திருந்தாலும் the prosecution or the public prosecutor or the private complaint the complainant with the consent of the court within the remaining charges or charges. ஸோ சில குற்றங்களை வாபஸ் பெற்றுக்கொள்ளலாம். or the court on its own accord may stay the inquiry into trial and such charges withdrawn shall effect of acquittal. அந்த சார்ஜஸ் எதை வித்ட்ரா பண்ணுறாங்களோ அதை பொறுத்தளவு நீதிமன்றம் நிறுத்தி வைத்து விடலாம். அவ்வாறு நிறுத்தி வைத்தாலே வழக்கினை முடித்து வைத்தாலே அது வந்து விடுதலைக்கு ஈக்குவலானது. ஸோ when the prosecution or a private complainant is filed a petition to withdraw the sum of the charges, the court can after receiving the application to withdraw the same and the court can stay the proceedings of that particular offence or and they may stay the inquiry and trial of such a charge. Such a withdrawal shall have effect of acquittal. So particular charge can be stayed by the court on suo motu or if it is withdrawn then that is equal to acquittal. அந்த மாதிரி ஒரு சார்ஜை வந்து வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன்னு சொன்னால் அந்த புகார்தாரரோ அல்லது அரசு போலீஸ் துறை காவல்துறை அதிகாரியோ ஒரு மனு தாக்கல் செய்து இந்த குற்றச்சாட்டை நாங்கள் வாபஸ் பெறுகிறோம் என்று கூறினால், இப்போ 409 அவர் மேலே குற்றச்சாட்டு வரல அதனால் அதை நாங்கள் வாபஸ் பெறுகிறோம் என்று கூறினால் அதை வாபஸ் பெறுவதற்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிடலாம். அதே போன்று நீதிமன்றமே அந்த 409 வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டே பண்ணினாலே அதை அதோடு முடிச்சுக்கொள்ளலாம். அவ்வாறு முடிப்பது வந்து விடுதலைக்கு இணையானது. withdrawal of a charge is amount to acquittal. ஸோ ஒரு குற்றச்சாட்டினை வாபஸ் பெறுவது என்பது விடுதலைக்கு சமமானதாக அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம். unless conviction is set aside. அவ்வாறு கன்விக்ஷன் இன் விச் அந்த கோர்ட்டில் வந்து அந்த கன்விக்ஷன் ஆனதை செட் அசைடு பண்ணினா இந்த கோர்ட் மே ப்ரொசீட் வித் என்கொயரி அண்ட் சார்ஜஸ் ஷோ வித்ட்ரான் அதை வச்சு மேலும் தொடர்ந்து நடத்தலாம். அந்த நீதிமன்றம் நடத்துவதற்கு உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் 224. ஸோ withdrawal of charge, how it can be made, that is the basic things are given. With this the charge chapter 17 is over. So the basic charges, this is not framing of charge. The framing of charge sections are separate. How the charge can be framed for the trial of sessions offence and warrant case, how the charge can be framed in summons case, there is different sections are there. Framing of charge is separate section, but is the how a charge can be laid, how the court can alter the charge, how the charges can be tied together. These are the basic things. What is meant by charge, what is the contention of the charge. These things are dealt under the chapter 17 of CRPC. அத்தியாயம் 17 என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா சார்ஜ்னா என்ன, அதில் என்னென்ன விவரங்கள் இருக்க வேண்டும், எந்தெந்த சூழ்நிலையில் எந்தெந்த மாதிரி குற்றச்சாட்டுகள் பதிவு செய்யலாம், யாரை சேர்த்து பதிவு செய்யலாம், நீதிமன்றத்திற்கு ஒரு குற்றச்சாட்டை மாற்றி அமைக்கும் அதிகாரம் உண்டா, அந்த மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டு பதிவு செஞ்சுட்டு அது வேறு குற்றச்சாட்டுக்கு மாற்றிட்டு தண்டனை கொடுக்கலாமா, அதே மாதிரி யாரை வந்து ஒட்டுக்கா சேர்த்து ஒரே வழக்காக விசாரிக்கலாம், அப்புறம் எப்போ வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டுகளை வாபஸ் பெறலாம் என்பதை பற்றி இந்த அத்தியாயம் 17 சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஃப்ரேமிங் ஆஃப் சார்ஜுங்கிறது வந்து ட்ரையலில் தான் வரும். ஸோ
So that is the entirely different section. So we will see in the next chapter in the trial of offences before the courts. Thank you for watching the class. If you like it, if you want to make any comments, kindly make it. Thank you.